موقف کے ذریعے کیمپ کے ذریعے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی گلی ایسی نہیں بچی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی، کوئی چھت ایسی نہیں بچی، کوئی میدان، کوئی پارک، کوئی گھر جہاں پہ لوگ نہ رہیں. ایرانی سنسد کے اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی شانتی سمجھوتا نہیں ہے اور ہم اسرائیل کو مانتا نہیں دیں گے. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں. بات کروں گا امریکہ، ایران، اسرائیل، فلسطین، پورے مڈل ایسٹ کی، اور خاص طور سے آج پھر بات ہم کریں گے ایران کی. ایران نے ایک تاریخ رقم کر دی. الجزیرہ کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، الجزیرہ میں جو رپورٹ آئی ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ ایسی تشییع جنازہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ، یہ واحد دنیا کا ایسا جنازہ بن گیا ہے جہاں کروڑوں لوگ تھے. اس سے پہلے تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ، تشییع جنازہ نہیں دیکھا. تہران کی گلیاں میں دیکھ رہا تھا، ہیلی کاپٹر کا وہ منظر، کس طرح سے ہیلی کاپٹر میں لوگ، یہ غیر معمولی. کوئی گلی ایسی نہیں بچی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی، کوئی چھت ایسی نہیں بچی، کوئی میدان، کوئی پارک، کوئی گھر جہاں پہ لوگ نہ رہیں. اور صرف لوگ اس بات سے ہی مطمئن ہو گئے کہ ہم شامل ہو. یعنی اگر کوئی 10 کلومیٹر دور بھی قطار میں ہے تو وہ دل میں تسلی کر رہا ہے کہ ہم نے شرکت کے آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے میں. یہ آپ دیکھ، اور اتنا انتظام، 33,000 لوگوں کا تو ٹریٹمنٹ ہوا، 33,000 لوگوں کا ٹریٹمنٹ. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا 3,000 قبریں تیار کی گئی تھی کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. آپ سوچیے یہ کون سا نظام ہے، اور نظام چاہے جو بھی ہو، جو لوگ وہاں گئے وہ کتنے ڈسپلن میں تھے. جو قطار میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، جب ہیلی کاپٹر سے وہ شاٹ دکھایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا، جو نماز جنازہ کے لیے قطار میں لوگ کھڑے تھے، ان کی صفیں اتنی درست تھیں، اتنی بہترین تھیں کہ واقعی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مہذب قوم ہے، یہ شریعت پر چلنے والی قوم ہے، یہ دین اسلام کو ماننے والی قوم ہے. یہ نظارہ جو ایران میں دکھائی دیا، الٹیمیٹ ایسا نظارہ شاید اس سے پہلے دکھائی دیا ہو، اور یہ بات لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات، میں اس پہ بات کروں گا ہمارے ساتھ پھر آج قم سے جڑیں گے جہاں پہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ جانے والا، وہاں پہ بھی بات کروں گا. لیکن آج جو ایک بیان آیا، اور وہ بیان یہ جو ایران کے اسپیکر ہیں انہوں نے صاف کر دیا کہ ہمارا امریکہ سے فی الحال کوئی شانتی سمجھوتا نہیں ہے. ایرانی سنسد کے اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی شانتی سمجھوتا نہیں ہے اور ہم اسرائیل کو مانتا نہیں دیں گے. یہ بہت کلیئر کٹ میسج کہ ہم اسرائیل کو مانتا نہیں دے سکتے. یہ ایران نے بہت صاف کہہ دیا اور کہا کہ ہمارا کوئی شانتی سمجھوتا امریکہ سے نہیں ہے. یہ اب اس کے کیا معنی، اس کے کیا میسج. اور دوسری طرف آپ سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف
ایران میں جو نعرے لگے، ایران میں جو ڈیمانڈ کی گئی، ایران میں جو غصہ دیکھنے کو ملا، وہ بھی الٹیمیٹ غصہ کیا تھا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت آج میرے ساتھ دن میں جو وار ایکسپرٹ، ملٹری ایکسپرٹ اور جیو پالیٹکس ایکسپرٹ گروپ کیپٹن اتم کمار دیوناتھ جی، ان کا پورا انٹرویو آپ MMC پہ جا کر دیکھ سکتے۔ میں نے ان سے بات چیت کی اور جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ممتاز صاحب یہ بہت فطری ہے، یہ بہت نیچرل ہے کہ ایران کے لوگ غصے میں، اور وہ یہی نہیں رکے۔ انہوں نے کہا جس طرح سے بات چیت کے دوران جب آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تھے، اور اتنا بڑا حملہ امریکہ نے کیا ہے، تو صرف ایران کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو غصہ آنا چاہیے، پوری دنیا کے لوگوں کو ناراض ہونا چاہیے۔ صرف ایران ہی کیوں، جہاں جو لوگ ظلم کے خلاف بولتے ہیں ان کو ناراض ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے گروپ کیپٹن اتم کمار دیوناتھ جی، اور یہ بہت بڑی بات، بہت امپورٹنٹ بات۔ ایک چیز کی چرچا میں اس پہ بات کروں گا، یہاں پہ دیکھیے، یہ یہاں پہ ایران کی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ پرام نہیں، یعنی ہم سمجھوتا نہیں ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کو ناقابل اعتبار فریق قرار دیا، کہا یہ اعتبار کے قابل نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے ایران اب بھی، یہ میں بالکل تازہ رپورٹ جو مڈل ایسٹ مانیٹر پہ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اتوار کو تہران میں حماس کی شورا کونسل کے چیئرمین محمد درویش کے ساتھ ملاقات کے دوران کالیباف نے یہ بھی کہا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ صاف کر دیا ایران نے، کہا ابھی نہیں، کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ الٹی سوئی گھوم رہی ہے اسرائیل کی، یہ ایران نے، اور یہ اس وقت ایران کہہ رہا جب ایران پہ دو جنگیں توپ دی گئیں، تازہ بالکل دو جنگیں، بڑی جنگیں توپی گئیں۔ ایران کہہ رہا ہے نہیں، ہرگز نہیں، ہم مان ہی نہیں سکتے، ہم اسرائیل کو مانتا دے ہی نہیں سکتے۔ اور اسرائیل یہاں پہ اپنے قصیدے پڑھ رہا۔ اور سنیے کیا انہوں نے کہا، ایران مسلمانوں اور مزاحمتی محور کی حمایت جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر میزائل فراہم کرے گا، اور ضرورت پڑنے پر سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ اور کلیئر کر دیا ایران نے، گویا کہ یہ اعلان کر دیا کہ ہاں ہم مدد کریں گے، ہم حمایت کریں گے، سیاسی اعتبار سے بھی اور فوجی اعتبار سے بھی، میزائل دیں گے، جاؤ جس کو جو کرنا ہے کر لو، جاؤ۔ یہ بہت بڑی بات، یہ اس وقت ایران کہہ رہا ہے کہ جب ایران پہ پراکسی چلانے کا الزام، جب اسرائیل اس بات کے لیے دباؤ بنا رہا ہے امریکہ کہ میزائل لانگ رینج کی میزائلیں ختم کی جائے، نیوکلیئر پاور نہ بننے دیا جائے، اور ان کی جتنی پراکسی ہیں، چاہے وہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، حوثی ہو، ان سب کو ختم کیا جائے۔ ایسے میں یہ اعلان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہاں مذاکرات کے بارے میں کالیباف نے کہا ایران نے واضح سرخ لکیریں متعین کی ہیں اور انہیں پورے مذاکرات میں برقرار رکھا۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سنیں وہ لوگ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران غزہ پہ بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ روح اللہ عابدی صاحب، مولانا روح اللہ عابدی صاحب جڑ گئے ہیں قم سے۔
मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। कुंभ से जुड़ गए और उनसे इस वक्त की जो तैयारियां हैं उसका जायजा, और ये जो हमने अभी कॉलीबॉफ और क्या कह रहे हैं मैं उस पर फिर से जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ चुके जुड़ गए रोल्ला अब्दी साहब, मैं उनसे अपडेट ले लेता हूं। बहुत बहुत खैर मकदम है रोल्ला अब्दी साहब, कुंभ से आप जुड़े हुए, क्या माहौल है, किस तरीके का नजारा है, जहां नेटवर्क रहे वहीं पे आप करें। जी 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 जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए जो इस वक्त के हालात है वो बयान करना बहुत ही सख्त है वाक़ईन, क्योंकि ये तारीख़ में शायद बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं कि ऐसे दिन होता है और ऐसे लम्हा होते हैं कि जिनको हम बयान नहीं कर पाते। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हालात है, क्योंकि अभी देखा कि कल भी तेहरान में, आज तेहरान में जो है रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई के तशरीह का प्रोग्राम जो है इख्तिताम हुआ। उसके बाद जो है अब जो दूसरा बड़ा शहर है ईरान का क़ुम मुक़द्दस, जो बीबी हज़रत मासूमा के हरम की वजह से पहचाना जाता है, वहाँ पर कल जो है तशरीह रहबर मौज़म होने वाली है। और तकरीबन अभी आप अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 8-9 घंटे हैं रहबर की तशरीह होने के लिए। और जैसा कि न्यूज़ एजेंसी की जानकारी से पता चला कि रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई का जो है जनाजा जैसा जो मुबारक जो उनका हेलीकॉप्टर के ज़रिए मध्य जमकरान में ले जाया जा चुका है। और अभी जो है ऑफिशियल प्रोग्राम जो है वो तशरीह के तकरीबन 6 बजे शुरू होने हैं, वो अभी शुरू नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी लोगों का जो है आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। भारी तादाद में लोग जो है वो मस्जिद जमकरान की तरफ जा रहे हैं। और देखें कि लोग जा रहे हैं तो उनका इस्तकबाल किस तरह से किया जा रहा है मौक़िफ़ के ज़रिए, कैंप के ज़रिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। جان سوزه باور ماست خون به شمشیر فیروزه देखिए जिस रास्ते पर मैं भी चल रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं भी चल रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ये वही रास्ता है कि जिस रास्ते से आवाज मिल रही है। रोल्ला अब्दी साहब आपकी आवाज बहुत साफ मिल रही है, आपकी आवाज बहुत क्लियर मिल रही, जी बहुत साफ मिल रही है बहुत। जी मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ अभी, ये वही रास्ता है, दकीक वही रास्ता है कि जिस रास्ते से जो है कुछ घंटों बाद जो है रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई का जो है जसद मुबारक, उनका जो है तशरीह जनाजा का प्रोग्राम होगा और यहीं से उनका जनाजा लेकर जाया जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले ज़ायरों के लिए कि उनकी खिदमत की जाए। देखिए हर तरह से पानी की बोतल से बांटी जा रही है और बहुत सारे खाने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये इस वक्त कुंभ का नज़ारा है। हम बता दें लोगों को कि ये सीधे ईरान कुंभ से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ का नज़ारा पूरा हमारे साथ इस वक्त जो रोल्ला अब्दी साहब हैं वो पूरा मंजरनामा पेश कर रहे हैं। जी देखिए साफ तौर से ये बात यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ की आवाम जो है वो अपने रहबर का जो है इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये साफ तौर से इस बात की निशानी है कि यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग जो हैं वो अपने रहबर से कितनी मोहब्बत करते थे और उन्हें कितना पसंद करते थे। फिर भी दुश्मन ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि ख़ामनेई जो है डिक्टेटर है, ख़ामनेई जो है वो जुल्म करता है, हिजाब पर लोगों को प्रेशराइज करता है, यहाँ की लेडीज़ को, यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म के लिए प्रेशराइज किया जाता है। दर हकीकत ऐसा नहीं है, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा था। आज पूरी दुनिया और सब पूरी मीडिया जान चुकी है कि कुछ नहीं, सिर्फ इसराइल और अमेरिका का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था कि जिससे इस्लाम को, ख़ास तौर से ख़ामनेई साहब को या ईरान को जो है बदनाम किया जाता था। आज इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोगों का इकट्ठा होना ये बता रहा है कि दुश्मन के सारे प्रोपेगेंडे जो है ख़त्म कर दिए गए। क्योंकि ख़ामनेई जितना ख़तरनाक जिंदा रहकर नहीं था इन जालिमों के लिए, अमेरिका इसराइल के लिए, उसने मरकर अपने आप को बता दिया कि देखो हम मरकर उससे ज़्यादा ख़तरनाक तुम्हारे लिए हो सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम क्या सोचते थे कि तुम मुझे शहीद कर मार करके ख़ामनेई को तुम यहाँ का रिजीम चेंज कर दोगे, ईरान की हुकूमत में या कहा जाए तख्ता पलट कर दोगे। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम, ये जो एक
डेमोक्रेसी का निज़ाम समझ लें, सिस्टम समझ लें, बहुत ही एक तरीके से बनाया गया है कि अगर आप एक खामनई को अगर या एक कमांडर को आप शहीद करते हो तो ये निज़ाम में कहीं तक भी जो है कोई खलल नहीं होगा, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। और हमने आज आप सब देख रहे हैं कि खामनई को शहीद कर दिया गया, उसके टॉप कमांडर को शहीद कर दिया गया, कहीं भी निज़ाम में जो है कमी नहीं मिली। रोल्ला साहब, यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ कुंभ में कहाँ से लोग आ रहे हैं? जी, यहाँ पर जो है इस्फहान से, काशान से, या कहक है यहाँ पर एक गांव देहात के, आश्तियान से, और जो है लोग और जितने भी आसपास के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आहिस्ता बसों के ज़रिए आ रहे हैं लोग, अपनी गाड़ियों के ज़रिए आ रहे हैं लोग, और जिस तरह से जैसे ही लोकल वाले लोग हैं जो दूर दराज से पैदल यात्रा करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मस्जिद जमकरान की तरफ जा रहे हैं। और मस्जिद जमकरान से जो है 6 बजे से जो है तकरीबन ये प्रोग्राम शुरू होगा, वो राहपैमाई या जिसे कहें एक यात्रा शुरू होगी, जिस पर बड़ी ट्रॉली पर, बड़े ट्रक पर जो है रहबर मौज़म का एक जनाजा होगा, उसको लेकर हज़रत हरम हज़रत मासूमा में लाया जाएगा। और उसके पीछे भारी तादाद होगी जो लोग आए हुए होंगे इसमें शिरकत करने के लिए। ये एक बार थोड़ा और दिखा दें अगर उधर। जी देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक स्क्वायर पर हूँ और ये सिर्फ एक छोटा स्क्वायर है, इसके आगे और बहुत सारी कतारें जहाँ पर लोग हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये कुंभ का नजारा है इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुंभ में है। और यहाँ पे मेरे पीछे हूँ, ये वही चौराया है जहाँ से जो है अभी कुछ घंटे बाद जो है सैयद अली खामनई साहब को जो है जसद मुबारक जनाजा जो है यहीं से लाया जाएगा और यहीं से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। और तकरीबन लोगों का यही कहना है और यही नारे लगा रहे हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, और हम जो है जालिम से, दुश्मन से, खास तौर से जिसने हमारे रहबर सैयद अली खामनई को शहीद किया है, हम उससे बदला ज़रूर लेंगे। और जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक आगे खामनई का उनका बदला नहीं लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोल्ला अब्दी साहब। और फिर हम आपसे अभी लाइव में फिर होगा तो फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी जुड़ने के लिए आपका।